चाट मसाला भी वही पा देना। नहीं वो नहीं मुझे पाना, वो नहीं पाना ना। मैं पता हूँ सबर कर। ले तेरे नक नूं चढ़ जाना, हाथ ना ला, नक नूं चढ़ जानी मिर्चा। पिछली बारी भी ना चाट मसाले ज्यादा पाता करारे ज्यादा बन गए सी ना, हम थोड़ा पाया प्लेट भर के फिर भी चाट मसाले की पाती है। देखते हैं हाँ जी, विच एक चम्मच ना लाल मिर्चा दी ते एक चम्मच ना नमक दी पाती है, थोड़े जे ना स्पाइसी ते बन जाएगा। बच्चों को पता तो लगे भी असं आलू चने खान गए हैं। 2,000 years later. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक, अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का असी भी ठीक है। हाँ जी शाम का ब्लॉग शुरू करते पे शाम के खाने ना। हाँ जी असी अज बना रहे हैं जी आलू तो गोभी, ठीक है जी। सब्जियां लिया हुई वा, कट्ठियां सब्जियां लिया का यह फायदा है, घर सब्जी पई हो कटो तो पका लो जी, टेंशन नहीं होंगी हैगी, ठीक है जी। तो सब्जी बनाने लगे है, ठीक है जी। तो यह सफर का महीना है वा, सफर के महीने ना चीज़ वंडी दी, चीज़ की वंडी दी है, चने वंडी दे है, काले चने ना, काले चने ना जोड़े उबाल के ना वो वंडी दे है हर सफर के महीने के साल के सफर का महीना जो आता ना वो भी अच्छे होंगे। सफर के महीने के ना खैर खरैत करनी चाहिए है, लाजमी लाजमी चने वंडने चाहिए है, बिना अल्लाह ताला ना फिर घर के उत्ते रहमत करता है, आसानियां पैदा करता वा, मुसीबत नहीं आदियाँ तो टेंशन नहीं होंदियां है, ठीक है जी। इस वजह ना हर साल है ना मैं हर साल मैं चने वंडदी होंगी, फिर चने वंडी दे है अपनी मर्जी है, जिदा के मर्जी बना के वंड दो अपनी मर्जी है। बस चने उबाल लो, फिर कोई चटनी पा लो, कोई चीज़ पा लो, वंड लो। मैं आलू प्याज इस तरह ना चाट मसाला पा के ना स्पाइसी जे हल्के जे बना के तो वो फिर बच्चों को वंडदी होंगी है। तो कल लिया सी ना सब्जियां सुब्जियां लिया सी, फिर नाल मैं चने भी ले आई हुई थी, आलू भी ले आई हुई थी। तो सुबह फिर फर्स्ट टाइम उबाल ले थे आलू चने, तो फिर ना तकरीबन दोपहर का टाइम से उदो फिर बन दिते थे बच्चों। बेटी मेरी मुस्कान है ना, वह मैदे का मसला बनया हुआ भी ना कोई भी चीज़ खाना खाती सी, रोटी खाती तो नाल ही मोशन आ जाता ना, मैदे काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई हुई है। ऑपरेशन होया सी ना तो दवाइयां खा खा के ना वो मैदे के ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई है। तो साढ़े इतने 65 अड्डे से ना हकीम आता है वा मल्टानो, तो अच्छी दवाई दिंदा है वा, तो वो फिर ना सानू किसी ने दसिया सीगा, तो फिर उतों की अज मैं स्पैशल रक्षा करा के लगाई सी, तो उतों की दवाई लैके दिखी है। अल्लाह करे राम आ जाए, ठीक है जी। मैदे के उन्हें कहा भी ना तेजाबियत हो गई हुई है, गर्मी जिस तरह नहीं हो जाती थी मैदे के वो हुई है तेजाबियत। उन्हें तलियां हुई चीज़ां बंद की, चावल
ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਸਮੋਸੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਦਤ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਆ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਆਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਨਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਗਰਦਨ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਟੁੱਟੀ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੁੱਕੜ ਆ ਮੇਰਾ, ਢਿੱਲਾ ਕੁੱਕੜ। ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਜਿਆ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਗਰਦਨ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ 2-3 ਦਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 7:30 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ ਸਕੂਲੋਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਆਲੂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫਿਰ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂਡੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਖੈਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੋ ਗੋਭੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਉਂਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਾਰਾ ਸਾਲਨ ਬਣਿਆ ਵਾ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦਾ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੂਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੂਚੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਰੋਟੀ ਭੋਰ ਕੇ ਪਾਈ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਵਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਲੀ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਪੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਫੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਪਕਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤਵੀ ਤੇ। ਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਵਲ ਵੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।